अल्हम्दुलिल्लाह वबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सदर मुहतरम और ज़मा मुहतरम व मशरान व कशरान, अज़ीज़ान दा वक्त जलसे कतन नो, लेकिन ज़मुंग पदे मल्क के मुंग ता इमरजेंसी पे खशे और इमरजेंसी जे पेखशी का ख्याल हो कई ब्या सड़े न निमश पगूरी हो न वरस गोरी हो न नवर गोरी हो न बारान गोरी। कम गरज द पारा ची जलसा मुनक़द शवे वा अगा माना मख के जमादे बुजुर्गानो स्तासु प मख के बयान दुई पारा जलसा के करारदादुना पेश कई और एहतजाज कई। अजीजानो करारदाद और एहतजाज आगा बचरता द सड़ी जोए ता पेश के सोग माता गोरी माता सोग सड़े नहीं आगे तब एहतजाज सके और करारदाद बवर्त से पेश ददा खुद दे कमाश खलक दे कि शकी अजली नसीहत आलिमों की कब समझते हैं। शकी अजली नसीहत आलिमों की कब समझते हैं, इन्हें लाजिम है समझाना बज़र्ब खंजर फौलाद। ज खुदागा अकीदे सड़ेन चे द सलवेख कालो प पाकिस्तान हुक्मरान चे सुमरा तीरशवी स खुदाए मड़कड़ी दी और चे दा सवर पसी मुंग मड़कू दिया आओ पखपो के वर तपड़ी वाचे और प सरक को इराक आगे और पकोड़ाई के दे केमाई के और वख है स्पोत आवाज चे दे मल्क ता दा अफसरानों न द मोटरों राटोलो जरूरत देरो और कदे मुल्क ता द गड़ो और द उड़ो और द बिजले द अरजानों जरूरत दे द जंडा बाजारी जड़ाना दा तपोसो कई चे दे मुल्क ता द गड़ो द उड़ो चाय चीनी द दे जरूरत देरो कद अफसरानों न मोटरों राटोलो जरूरत दे उस अफसर न मोटर राटोल श नो जिथो दी खोती हो ध्यान खलोती उमदग अफसरान बे बिया पलीलाम के पबया 5 लाख हुकूमत रागोखते हो प 2 लाख बेदुई तवर की गया और सब देला खबर है जिदा गुगु कौम दे प खबर न पुईगी तासो ख्याल रहे दाद खातेलो गड़ी उमस्ता पमल के ब इंशाअल्लाह ता ता खुराक न नसीब की चीनी स्ताद मल्क पैदावार दे दा बम ता ता पखपल मल्क के पिचाइस कल न नसीब की दागे वजह सदा शाही अखराजात तुम रशु चे द गरीबो पदे मल्क के बेड़ा तबाह की तासुरा शे गोरई नन स्ता पमल के अमन निश्ता दादा खार खलक वाओ रही दुकानूना कोरूना इलाके पखपला हिफाजत कवाए हुकूमत नवागे खता दी दुई तवाए चितासो बम वाला उनी वा सशु चासरा चितासो प मौका बमुना उनी वा आगा सड़ीन चकड़ या हो तासु वही नुजानम दासे दासे गैब को और चितासु न वही यो सड़ी सरा प मौका बमुनी वेशो आगा बांधे केस चलोल समाना लरी ठीक शो प मौका 15 किलो बम ता प मौका उनी वो बिया दे इन्फार्मर ता 2 लाख रुपए इनाम वर्क बिया दे 15 का सो फोटवान वर्क
چې دا درې باجوړي دي او دوه مومندان دي، دا 15 کسه دې سکړه سره د سایکله. بیا هغه بم چې دی هغه د لارۍ په بیټرۍ کې فټ سړی په موقع په کور دی ونیو او قصه خانه ته راوباسه او سرونه ته غوس کا کنه کدا څه نه ده د چې پرون د 2000 کسانو سرونه غسول په بم باندې، نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کې. دیکھو وګورئ په قرآن کې چې بمې خو هغه مجرم څه شو، اما خپل لیدل ما دا قرآن دی داسې داسې او داسې او داسې سلور ګوټه قرآن نه پاڼې شلولې وي او پاغي کې بم فټ کړي. قرآن کې چې د بمې خو هغه څه شو، څه شو په موقع دی مجرم نیولې دی، څه شو ستا د ملک قانون دی. دا سره ونیسی کچرو ته بوزي وای جی دا بیلیبل دی. بیلیبل پیژنې بلبل نه پیژنې اسری پنی والا دا بیلیبل دی. د کو نصر دا پرې خو پکار دی. بیلیبل دا معنا شرمېدل بے غیرت بے حیا حکومت، شرمېدل او بے غیرت حکومت. بیلیبل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځه په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدل ملک بنئ لکه پاکستان. زه احتجاج والا نه زه په دې ملک کې د اخبارونو والا به بیا را پسې لیکي بیان برازي قصاب خانه به چرته جوړیاو دوی راغوښتین دي وای نه ونتا چین قصاب خانه به چرته جوړیاو پلانې به چرته جوړیاو اوري په دې ملک کې دي چې 2 کروڑ کسان علال کړي نه او دا باقی د سړی زامن شو کپ مړم راشي په قبر می متیاز وکړي. زما عقیدہ و ایمان دادے چې موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. یو ورځ د مرګ چې راځي او زب مړ کېږم نو دغه مې خوب ولې ټوله شپه نه راځي. زه یریدو والا نه یریدو والا تاسو پیژندلی دي، تاسو خیال نه څوک چې یریږي هغه تاسو پیژندلی دي او تاسو پیژنئ. هغه د جنا صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې یریدون کی لګیا دي تاسو ګورئ، یریدون کی لګیا دي تاسو ګورئ را ګورئ. زه یریدو والا نه ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی، ټول عمر. او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلې هم نه دی تر نن پورې. تاسو ټول منلې ده کنه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکرای کیږي کنه، او زه په توپم نه ولم مخ نه ګور. دا پیښور خلک واوري د بجلیګر مولا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نواله تر نن پورې چا دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څکار ویلي دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ می تور کې او پخره می سور کې، او کني چې څوک ورغلی یې پخره سواره شي او مخونه تور کې. ما سکار او د خدای دې مهرباني ته ګوره چې چا سره دې لګي نه هغه ته به کارم نه پیښیږي. دا معنی چا سره دې چې نه لګي هغه ته به کارم نه پیښیږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کارم نه پیښیږي. چا سره مې چې لګي بابو تم کار پیښیږي، سپئی تم کار پیښیږي، تاڼې تم پیښیږي، مجسټریټ تم کار پیښیږي،
دی سره مې نه لګي، دوی ته مې کارم نه پېښي. ولې؟ دا ټګان دي. سړی مال راشي چې جی وزیر صاحب کې پیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب نه مني، هغه کې لیکلي پیشو. مال دا ایشو نه دی، دا پیشو دی. د لیکلي دي چې پشه د پیشو بچیا ورکشه. دا لفظ ایشو نه دی، دا پیشو دی. او پیشو پشه ته وایي کنه. نو تاسو ټول پشه کوي. ما یو ماشوم نو سه ده هغه چروري ودی نو دا سراشي خبره سب نه ورځي. نو ورته وی چې الله قرشتو تو الله پیشو نو تاسو ته وی قرشتو تو پیشو دا دغه ورسره نزا یاره والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده. شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم. په خپله گورنر راپسې ټلیفون کړی دا اسلام خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغستو. په شرمونو پټ شي مړی هلکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړیم ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لږ. دا گورنرو ټلیفونونه راپسې کول چې ته راوځه. مال والله کې دروزم نیوم دی ولې او به نیوم نو په خپله به کال پس شپږ میاشتې پس 3 میاشتې پس په خپله به چې پرېښوم را وبوتم. دا نه چې فلانه نه پکړو ضمانت دی هغه ضمانت دی وکیلانو پسې منډې وه ضمانتونو پسې منډې نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړ. مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه بیا په ضمانت پسې ګرځو. د شمشتو زوی خو له کېنه دننه که نه زه پریدیم دا اصل ده. په پریدو کې چې چاته میا صاحب ووي که نه میا صاحب چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی و قربان دی د جاد نش داسې چل بوکي ښځې او نر کمقل بېوقوف قربان دی د جاد نش نیکونو نه دی قربان جیب ته بلاس کی موټی بډک ولا ورکی چې قربان دی شم چې داوانه مې ونه وبوس داوانه مې نه وبوس. اوس تاسو د خدای او قرآن وایي چې رښتیا وایي چې تاسو پشي چرې چاته دوا کړې ده. تاسو د دیر صفات پشي چا په مانځه کې چاته دوا کړې ده. یاره که مونږ ملیانو به کړیم د سړي زوی به دی. دا هم د قصهخانې امام دی پاس ناست دی. مونږ ټول پیر صاحب له قرآن په سر کې چې دا موټی مې درکو نو په شیشه به دې م یادم او که نه د دوانه به مې نه وبه. علاج د حجاج ابن یوسف غوندې ظالم او ډکټیټر بادشاہ په کار دی چې یو 2 کروڑه درکې حلال کم او په سره کوم ځوړن کم. ته وګوره چې دا نور ټیکېږي که نه ټیکېږي. پکې به ملیان مي، پکې به پیران مي، پکې به میاګان مي، پکې به اغنجي ډله مي. اغنجي نن دې قوم ته وګورئ چې د خدای په عظیم قهر اخته. اوس قوم ته ګوره اقتصادي طور ټول ملک تباه دی. ټول ملک 3 کروڑه روپے منظوری کې چې رحمان بابا زیارت جوړ کړي. 3 کروڑه
تاسو به خدای په ټیپورو نه مړی. د بیډي الیکشن आवाज نه دی شوی چې ورته تخنیکی پلانې مدري پلانې اوس راته یو سړی وی پلانې مدري دو او بھی کھلوندا ہے. اچھا ما سوچو کو داغه مخ د خر پشان دی. ما ٹھیک ہے کمیٹی کھوتیاں دی بھی ضرورت ہے, ایک وجہ کھوتا بھی ہونا چاہیے. پلانې مدړي نو داود رې د خو 15 سال وخت کال او شو کورمران چې دا خاري د سرو درو کو چې تاسو ورته بیا پرتګونه وېستې دي. نور ګن چې جوړوي تاسو یې جوړوي کوي کنه کوي. زه دروغ وایم؟ اورګان سینما تاسو آبادی کړی دي, وی سی آرونه تاسو آباد کړی دي, ټي ګان تاسو آباد کړی دي, بلیټونه تاسو آباد کړی دي, او د نشترحال دمتوب معززینو بحال کړی دی. د غریبانو د دمتوب ځای کابلای دا, او د نشترحال د معززینو د دمتوب ځای د هغوی ډلې هلته او د هغې ډمان هلته. عبدالرب نشتر دومره کمینه چې د هغه نامم د ډمتوب په کمره باندې ایښې ده. دا که نه ده؟ ستاسو غریبانو ښځې خو په بومیا صاحب لبوز یا چرته دلته راولئ کوچی بازار ته, د معززینو ښځې ګوره بازار زه به هم پرېږدم. مالا خط راشي چې جی آپ تقریر میں اخلاق سے باہر بات کرتے, تم میں اخلاق ہے نہیں, تمہیں اخلاق کیا بیان کریں, بد اخلاق کے بچے, تم میں اخلاق ہے. اخلاق تو اس قوم کے سامنے بیان کرنے چاہیے جس قوم میں اخلاق اور کردار اور کریکٹر, جس قوم میں کریکٹر نہ ہو اس قوم کے سامنے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. زم په وجلو پسې ګرځم, ته ماته وایې چې د اخلاقو تقریر کوم. زم وجنم والله که یو ژوندی پرېږدم. ارمان دی د ایټم بم داسې ګوله نه ده چې تر اوسه مې کور خرڅ کړی دی او راوړی وی په دا ټول پاکستان مې راغورځول. واوره او بجلو والا, ایس ڈی اوګانو, ایکسینانو او چیف انجینئرانو, ما ته معلوم یې شل کاله د بجلی بل خانانو نوابانو نه دی ورکړی, او تاسو ایکسینان راغلی دي هغې نامې نه میټر کټ کړی, په همغه جایداد کې ورته په بله نامه لګولی. که دروغ ویم عدالت کې را باندې دعوا وکړئ چې درته یې ثابته کړم. دعوا ما عدالت کې چیلنج کوي چې درته یې په سترګو وښیم. زه غریب یم, زما بل راغلی دی, بجلی کټ کو داخلې که نه ده, د مور مېړه نه دی ولې نه کټ کې, هغه خان نه. زما بل یوه ورځ لیټ شي, واورئ او ٹیلیفون والا ٹیلیفون اسی جی آپ کا بل لیٹ ہے, آپ کی ٹیلیفون کاٹ دی جائے گی. راشی کہ پستر گوئے درتا ہو خیم 1 लाख रुपए बिल, 1 लाख او شل زرا دل ورکړلې شوې دي, هغه نامې نه کټ شوی په مغه کور کې په بل نامه ټلیفون لګېدل او زما ټلیفون کاټ دی جاي. نن د پاکستان قانون غریب لده, معتبر لشتا, سرمایدار لشتا نه. د بجلی قانون غریب لده, د ټلیفون قانون غریب لده, ارسه غریب لدی. خو ډېر شکر دی او در باندې اړه مې یخ دی, چینجیم په غریب کې لوی دی.
دا معتبران دې تم تاسو را رسولي دي کینی دوی باندې به ما خره چلولې خره کدی له په خپل کې د خرو خشنه نه ور کړې زبر سړی زوی نه ستا قرآن شي پلار دې مړ شي زوی دې مړ شي خزا دې مړ شي نو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج زما سلوی خلد غوالنگشی ما در تا پا غوک کی ویلی چه رو را دمڑی روح رازی پا بنیرہ ناستی فاتحہ ضرور کا چٹنی نور سر لگا کوا چه دمڑی خلدی کی کا نشی او بیا سلویخ درجه دمڑی فاتحہ چه بکم ملوخو کی جماعت ترولے گی اغلوخی بکور نی سارے دابم ملالا ورکے بیا پسل ویختے کہ جوڑم راتا ہو کے مسواک گمنزا کیڑے پٹکے پڑی سادر سر نمی ترخپو پورے پٹکے مونگ سر خدای مرکا کلب بنی آدم کی گئی یو ملک لوی سڑیو دا دی پیخور زما ډیر اشناو پا جبی کی راغے ماتا ہوئی کیا حالے مال کیا حالے یخنی ہوا کیا حالے مال پیو تیرے نوراتی خوابی دیکھے تھے بڑی سردی لگ گئی آئی ماتا ہوئی نا یارا میں کہ منو کیس کہ میرے پتر نو خدا تباہ و برباد کرے میرے پیچھے گرم سویٹر نہیں بھیجدا کہ میں پاواں منو سردی نے مار چھوڑ سڑک من ڈک صدر کے ودود سنز بنینون والا اغین والا بنین روڑو مالا ماوا غستو لستونو والا آتی پیو میرا مال بڑا خوش آیا وہ چادر تا نہیں مانگی اس کے ہو بھی لیا استاسو اغا قومی کا قرآن و حدیث تو پوئی ہوئے تب ادا کرتو تنا ولی کولی قرآن پوئی وے او چادر تویلی وے چه دسیو کتابل چه نا دا خدای قانون دے چه لیس للانسان الا ما سعا تا سٹولو آئی لگ لیس للانسان الا ما سعا اللہ وی سڑی تا ایچ پکار دا رازی مگر آگا چی دا پخ پلا کری سچ دا خپلا کری دا مرگ نرستو با آگا سیزونا ورطا کارامت کی او بیا دری سیزا پیغمبر پا حدیث کی ویلی علم کرے دی دے او بلتا دے خودلے صدقہ جاریہ جماعت دی جوڑ کرے پل دی جوڑ کرے سرک دی جوڑ کرے کوئے دی ویستے ترسو چې دا آباد وی او خلق ته فیدالی مړی ته فیدا رس ٹھیک او نیک اولاد چې چا پرېخی او د مرګ نرستو پلار او مور پسې دعا کوي دا درې سيزونه د مرګ نرستو په کار راځي حضرت علی فرمایلی دي چې لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل مرګ نه دی مگر پاجل دی او قبر بکس د عمل دی سدی چې دنیا کی کړي په قبر کې محفوظ درته پراتی پالواګانو په قبر کې نخلاصي بیا سقات تقسیمیږي پادیره کې سقات غټ مولا چې وګوري ما غوندې ناغله 500 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي او سپیره طالب چې وګوري هغه 2 روپۍ ورکړي خدای دې کور روان کا چې 50 قات کیږي هغه دې 2 ورکړي چې 50 نه کیږي هغه دې 100 ورکړي خونه دې چوڑا شه زمون په کلی کې یو سړیو هغه به د سقات غوټه په جیب کې پرانیسته نیمه به پټی کړو نیمه به رويسته چاراتوي د دسي چل کې مال هټوله غن کپیدن 13 ورځې کې عمرې لتلم د سلو کاپه تقسیمول ما پسې یو کاپه راو ال کاکا خدای ته چا غریب وینا نه کنه دي چاله بل چاله به ورته ورستو چا ورستو ول خدویت بس منډه ما پسې راو اوسم د چرته مړی کې پېښم ما پسې مسقات راو په ما کې
په ما زکات کیږي؟ زما عزیزانو ستاسو ارس تبا دي او مونږه څنګه شو؟ مونږه د غرغشتو مولانا سے پشان شو. 50,000 روپۍ نن 30 کاله مخکې د افریقې سیټانو والا ورکولې ویلې میں نہیں لیتا. لے لو حضرت نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی جی دا ولې نه علي دا 50,000 روپۍ 30 کاله مخکې 50,000 څومره وی مالجی ولې نه علي ویلې دې پیسو ته مې د قران یو آیات نه پریدي. مال کوم آیات؟ ویل تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تاو پړه او قران ویلې دي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نو کدا پیسې ما واغسته نو دا به د روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای د پاره نشي. 50,000 روپۍ د نن 30 کاله ما علما داو خلق داو. بیا ما ته په پښتو کې وای ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلې تی مال راکې بیا ما ته لوا تاسو سره په لار دي ته هم غنکا په ویل بیا وشو کا وکړه او ما نه وځي او مال قران خورو چې دا کوم روټای تاسو خورا دا وړم په قرض غستی دي دا وړم په قرض غستی او 50,000 روپۍ د نن 30 کاله مخکې ما اخلا. دا څنګه سړیو؟ دا داسې سړیو چې د حدیث درس به پڑھاولو او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شو چې دا داسې دی که داسې دی د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې دا حدیث داسې دی. واو یعنی شپېته کاله د پیغمبر حدیث پڑھاو کړی دي او شپېته کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي. بیا ما ته وایي ما ته چې ما یو کتاب لیکلی او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک رااله او زه ونیوم چې تیار شه خدای ته دی پیشي کیږي. وی ما وی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته پیش کړم راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلی ویل مال چې یا الله ما لیکلی وی راته وی چې ځه ته ژوندی یا ورسه مې درته معاف کړه. علما داو یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو هغه دا راوی متعلق وای چې هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن اذا مات قبره يفوح حين دفنه. ربیز دکې مونږ د دنیا تعلیمم تبا شو الکان چې ټول اورز بلی ټکی هغه کالجونه ویل شي چې امتحان ورکی پلار او مور بیا په پروفیسورانو پسې ګرځي چاله پرچی کمزوري کړي الکان تبا شو. مذهبي طالبان ماما ټول غرق دا مدرس بولیان نه جوړي. عربي یو ټکه نشي وي. نعمت خان چې جمعات کې یو عرب را پاسه نو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه. نو مولا ورته وی چې چپ کړو. نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو. قلت لك انت اجلس وانا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو. دې بیا ورته چپ کړو. امولا له دومره نه ورتله چې په عربي کې هغه عرب ته وایي چې فسکت لفظ فسکت باندې نه پېږي.
نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او 2 ټکي عربي نشو ویل. BA پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوي. نو الله در باندې څه عذاب نازل کړي دي چې BA پاس په جونیئر کلرکای پسې ګرځي دا لکان کنه. ها اوس په بند بندونه غاوای وې د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بند او چې دا به سو خوخي هغه د پاره بند نشتا، غریب د پاره بند راشي ما سره وګورئ د ام او د BA درخواستونه د سپای برتی کولو د پاره پراته دي. سپای نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی کنه. تمام نوجوان طبقه تباہ شوا، تعلیمونه کړی دي زې نشتا، ډیپلومه اغستی دي زې نشتا. چې د لور کویدن مې دا او پینټرکان هوټل کې دي ماته د میوزیک اجازت ملوش. اوسنۍ خبره او سړیم لوی سرمایدار سړیو. نو هغه بابو ورته وی چې جی انټرکان آزاد زیاده چرته چې د شرابو پیټه پرتی دی او د شرابو کمرې ډکی دی الته د میوزیک اجازت غوښتو څه ضرورت دی. تاسو خیال راغی. بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړي. بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته. هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلق ټول شپه بلو پرنټونه ګوري، ورسره خزې ناست. دا جلسه نن ماسپخین نه پس بکیدا او مازیګر بکیدا. ما د مولانا صاحب ته وی چې که زما د درتلو شوق دی وی نو مازیګر مکوا، زه سهار 10 بجې او که مازیګر دلته نورې میلې لګېدلې کوچی بازار کې. نو ما زمونږم خله بیوا کا غوندې دا او لوډ سپیکر به دې لګولې مال سحر کې وکړه. تاسو اندازه وکړئ چې د کم قوم د خزو د نرو دا حالتي داغه قوم انجام بچي. هغه قوم به بخله کېږي څنګه؟ یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي، شپه ورځ سحر نواله تر ماسخوتن 10 بجو پورې ستا سترګې زنا کوي. د قران نرستو د دې مدرسې طالبان او چڼي بوتلل او تا پسې ختم کول دا قران بتا بخي. یا دې طالبانو مليانو تم دا پته ده چې دا قران به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تیری. زمونږ وګونه ټوله ورځ ساوري، زمونږ سترګې ټوله ورځ سګوري، زمونږ لاسونه ټوله ورځ سره لګي، زمونږ خپې ټوله ورځ چرته رواني وي. نو بیا به اختیار دي چې قبر ته روان کی. الته ما څو جمعونه روح باندې سبات شروع کړي دي. نو ما وی چې وروره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک وعلیک بو کی او خوشحال بيو سره ګوري را ګوري بو چې پلانې راغې په خیر را لستړي مې. دا روح په دسه قهر اختی او په دسه عذاب به گرفتاری چې د بچا ته خیال هم نه. اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړی باندې خلګي چې ده خو پزړه ورته جوړی کړ. نو چې د خپل ځړ کې سورې یو ویني تساسي نو کپلار راشي والله که خپيولې
تاسو خیال راغی؟ نو د دې وجنه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم زکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادای او نه په سبا سوچ وی. د سبا سوچم ورسره نه چې سبا به څه کیږي، د خپل انجام سوچم ورسره نه چې زما انجام به څه. دا د پیښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي. زه کله دې شیعو ته وایم چې د ګریوان کې وګورئ، د ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ وصیت یې وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي، بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس په صادره واچوي چې چرته پردې سره هم زما د کفن ټوټه و نه ګوري. د پیغمبر د وفات نه وروسته د پیغمبر بیبي ابد الاباد د پاره داغه سره نکاح حرام وي، ابد الاباد د پاره. پیغمبر نه وروسته د پیغمبر بیبي سره څوک نکاح نشي کوله او بیا د پیغمبر نه وروسته د پیغمبر بیبي نه به چې د مسلې تپوس کېده نو پسې پرده به کېده او आवाज به وشو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه ده. نو خپل مور نه بم د مسلې تپوس پسې پرده کېده. نن زمونږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ. یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې اره محکمه کې به 15 ښځې برتی کیږي، 5% ښځې به برتی کیږي، یعنی سلو کې چې 95 سړی برتی کیږي نو 15 به ور سره جنکای برتی کیږي. ولی چې بچی د ښځو ده کړ 2 ښځې در باندې مسلط دي او قران څه ویلي دي د ښځو متعلق. جشن قران ته خراغلی یې ټول کړي قران ختم تراغلی زه چل حافظانو ختم کړي دي راځي پکې ثواب دي، ثوابونه کم زیږي. د عذاب خیال کوا، د خدای د عظیم قهر انتظار کوا. قرآن وګورئ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی. تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلې چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونی سي بیا ته سو خلاصولې نشي. نو عزیزانو عرض می داو چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده. قرآن قانون دی، قانون. کم ملک کې چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او د هغه ملک د عدالتونو فیصله د لارډ میکاله په جوړ کړي قانون باندې کیږي، لعنت ته پاغه ملک باندې. او لعنت ته پاغه چای چې هغه دا تصورم کوي چې زه د دې ملک مشر. زما خو په ایمان تاسو ته هم چې بالکل د ملک نه مایوس دا مې تصور کوم ناراضي چې دا خلق بم چرته د سړی ځامن شي مایوس. قرآن ویلی دی د ښځو متعلق وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. قرنا پیغمبر دې ښځو ته وایي چې قرنا فی بیوتکن
کور کې نه خبردار چې بارو نه زی دینه پستا علماء لیکي چې د خزه د ستر بدا عالمي د ستر چې په کور کې بم په زور نه ګرځي چې د پړو आवाज هم چرته پردې سړې وانه پړو आवाज بیا چې د ضرورت په بنا باروزی مړې شوه پلار کرا مور مړه دا پلار مړ دے جلباب به پسری دا زراشی دی قران کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي کنه دا قاریان جدي کنه دین دغه غوندې دي داسې بیګاره ته وي چې تجوید مې وې چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دی ول نه ډېر داسې دغه غوندې کنه وړ غوندې رومال به پوګا چولې یو غړ بکیږي نور څه دی ویلي وینا نه جی بس پدې څه قرآن دې پڑھاو کړه دې دا پڑھاو کا دې کس لیکلی حدیث پڑھاو کا چې دې کس لیکلی جلباب لفظ راغله دې قرآن کې جلباب برقه ته وایي جلباب هغه برقه ته وایي چې د سر نواله تر نکونو پورې یو انچای زیاده خزي پکې نخ کړي دا قرآن کې یو انچای د کپړو یو انچای ټوټه ته نه بار نه کړي بیا به دا جلباب د داسې کپړې وي دا برقه د داسې کپړې وي چې هغه کپړې ته سړی وګوري او کرکه ولا ورشي نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دې اول تپوس به مونږ نه کیږي اول ایو بزرگ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودارې په مخ کې دې د جدای و خو لارې نه دي جوړ کړی او داوا زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږه دې دین د پاره هیڅ نه دی کړی هیڅ نه د قران غرض دنیا تراتل صرف ویل او خودل نه دی قران په ملک حاوی کول دی د ملک قانون قران کول دی او دا اول فرض چې د علماو دی چې د ملک قانون قران شو تاسو ګورئ څومره فرق باطله چي دي په ملک به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکړت کولې شو کړت چانه شو کولې قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چانشتو آغسته بهاولی نوم چانشتو آغسته قانون سخت سعودی عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړڅو کی دلته چې قانون بیلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د انګريز داسې زمونږ دوستو چې هغه مونږ له داسې قانون جوړولو چې مونږ په خاورز وګورو یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي دیار لسکاله دیوانی مقدمه بکیږي د خزه د جامونه بم په اخلاص شي ابم خرڅه وکیلان لبه ورکه بیړی به د پیغر کشي په یو لیس مکه باندې دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداری کیس 302 چې وشي
تو وګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کیږي ضمانت د پاره 50,000 روپۍ د یو پیښې درنه وکیل. نو تاسو د خدای یو سل او سلور کتابونو والی یې کني وای او دا جمعات ته علما پکې دي د بازار کې لانجه په خشوا هاي هوي ټپ ټپ لکه د مارغانو غوندي. نو کوم ځله منډه کوي وای او بازار والو کوم ځله منډه کوي ها کوم ځله منډه وای تانه دلته ولې نه را منډه کوي دلته تانیدار نشته دلته قانون نشته دلته فیصله نشي کېدی. په دې ملک کې وګورئ تاسو چې سلانجه پیښ شي تانه لا بمنډه الله دې بیا د تانه نه ساتاو د تانیدار نه دي سره الله بیا هغه مرزا سے الہ خدای پیجندلی په دې بازار کې بڑے اور بدمعاشګي کیږي خو چې تانی لور شي مرزا د اعلان دی ګوري سړي السلام علیکم جی وخت کې دې ځل راشي مرزا سے پلان یې رمن کینالتا بار ناشته د سپی غوندې کنا ها چلو تیسمار خان ځان ته پتاڼه کې د خپل پوزیشن بیا وګوره او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دی وګوره بیا او جمعه ته چې راشه سره ډبنګې دي ځان نه جوړ کړي پړانګ دي ځان نه جوړ کړي سوچو کوي لکه دا خپل تیسمار خانی هغه وخت کې وګوره چې ته ضرورت له تانه ته ورشي لویا تانه خدا ده د مسلمان د فیصلو زه خدا ده د مسلمان د فیصلو کتاب خو قران ده قران نه دی ویلي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول چې ستنازم پیښ شي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړي او فیصله وکړي. د دې خواکلو یو سړیو جج ته تپوسو کو چالکه دا 15 جیر بزمکه د تنازع د شریعت پکې ویلاو جی کوم ول مولا خوخ کا و سبا بدر ته جج صاحب وې د شپې ما په سراغه و چې ستا نامه فیصله د پاره ورکومه خو په دې مې پوي ک چې غټم ک بیلم ما چې داغه بیان واوریدو نو بیللې مالواله غټم کبلم ول کا غټم خو شریعت کوم او کبلم نو بیا عدالت خده ما ورته غټي مطلب نه راو چې اور میک دلمات کو ولستان امه ورک مال ورک بس زمانہ امه پکې ورکړه چې څو وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا پلاني وګټله جج تم فیصله واستوله د ته آرډر وورولو چې تا بیلو دا پلاني د جج ته وای چې وخت دې د بجلیګر مولا کوران کی هغه خو ما ته ویلو چې غټې کنه را پسې راغی کوته کې پوګه ده مالتا ما ته ویلو چې کګټمانو شریعت کوم کنینو شریعت نکوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلو شریعت کې چې بیلم نو ګټه ده دا تا خدای غر کا ما دروغ نه ویلی شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې په اسلام دې عملو شریعت چې درنه یو شی والی او بل ورکی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالمو ما شکر دې چې بل ته ملاو شو نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټه او بیلات په اسلام کې مشتا نو بدبخت د انګريز قانون ته منډي وای او د خدای قانون ته ناراضي چې یو پیسې دې پنه لګي یو نه دې پنه لګي
او زرګونه روپۍ هلته لګوي. نو د دې وجنه عزیزانو دې ته سوچ وکړئ. او بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې 3 سپاره تاله په 2 روپۍ وي، او په 2 روپۍ درته 3 سپاره وي، او ستا په مړی پسې بخي دا د مړی څه بلا والی دي، بل مړو پسې بخي. یعنی زه به ستا کور ته درشم او 3 سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچ وي، او ته به را باندې خټ کېدلې ورېځې وخوره، 2 روپۍ به بیا مال راکړي. دا څه عقل دی؟ بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي، هغه د پاره د ناستې څنګه بندوبست کړي، او مولا چې ختم لراولې هغه د ناستې څنګه بندوبست کړي. د انګريز د قانون مولا چې د کور تراشي سهال دی جوړ کړي، او د قران د قانون مولا چې د کور تراشي په کم نظر ورته ګوري. د مرګ نرستو په دې خلقو به تاسو ځان بخای. بیا ای خیال است تو محال است تو جنون، دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت. زه تاسو ته په ایمان وایم، او بیا درته په ایمان وایم چې قران سره دنیا کې د چا یارانه نه و، او دنیا کې ور سره تعلق نه و، د قران په قانون دنیا کې قربان نه و، د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نه و، د مرګ نرستو د بیړی د غپلار او د نیکم تبا ده. اوس خدا کوشش کوي چې هغه جنازې له غټ مولا راوړي، مال چې غټ مولا باندې جنازو کې اب غټ دوزخ لذي. زکه چې دا غټ مولا را تخکاری د جنت در باندې د شیاګانو کې او ډله دغه ورته میا مرید ورته وي، لکه دا مونږ کې چې ډلې دي داسې هغه غریبانو کېم دي. نو پاړه چنار کې ور سره ناستم، یو سړی راغی وی چې زوی مې ډېر بد عملو او څه ډېر ورانو، او دا ګډورې مې راوسته ده کچه ول په ګډوري سکیږي، خو مزه جنت ته نشیتلو، عذاب نه به بچ کما. نو چالارو نو ما ورته چې میا سب دادي ما تل په آرام کې نه، دا قرباني خدای بخي اسم نه، خو زمونږ په کې چټه جاری ده. تاسو خیال راغی دي اوس مونږ کې د آبادی مليانی په قبرونو را پاتې دي، بس قات شتاو نشتاو ګړه شتاو نشتاو صابون شته کې نه خلدي ټپا شته ټپا دي شي. دا مړی پس خاتونو په ګړو په صابون خدای بخي بڑی یاسم قرآن دے دے ژوندو کار ولې خراب چرته. مولانا په یو جوړ جامع خو وینځي، تاسو خیال راغی. اوس د جلد صابون شتاو نشتاو ګړه شتاو نشتا، بل شپه زمونږ علاقه کې مړې شو، نو ټوکرای ډکې وې د الواګان او لاندې منس کې الواد او بیا او صاحب دا په پیټو صابونونه دي. نه ته مې جلک داس چل دی چې دا مړې لګ داسې معتبر مړې ده، نو غریبان ولا نه دی راغلي. خدای دې غر کا بډای کوړتا وچ په دې روټو سو مالی نه هغه لیوانه چې روان دی، ما یو 50 پیتر روټای ورو تړه، بس هغه ته आवाज کو، هغه د نر بچیم ولا صادرو غړولو یو شپتا تیار روټای ولا پکې مالوړه وای ویل خدای خو دې په جنتونو کایله دې موړ کړ. وړای په دې خبرو مونږ بخلې کی عزیزانو، بنیادی خبر ازان پوي درته مې وې چې قران قانون دی، که په ملکی حکومت قانون نراولي، او په تصور کې مې ناراضي چې د پاکستان حکومتونه قانون راوړي. په تصور 2 کاله څومره حکومتونه چې تیر شو ټول دروغجن بېایمانه او جهنم رسید شو. موجوده وخت کې چې کوم حکومت ته اخو سوچ مکوي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاويږي. بیا دا هغه قوم دی
چې په دې قصهخانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو او بیا دې بے ضمیره حکومت هغه ټیکې چې د 15,000 روپۍ خرید کړي او داغي وارثانو ته 10,000 روپۍ ورکړي. دا سه بے ضمیره قوم چې څوک د بچو او درونو د پلارانو غوخه او ټیکې په 1,000 روپۍ خرڅي، لعنت ته پدا سے ملک وی او لعنت ته پدا سے قوم. بیا ماتا 200 کسان رااله چې زما زوی په بم کې الوته او ماتا اوس پورې معاوضه نه ملاو. ماوې د ذلیل بچیا تعالی شرم نه درځي چې تبه د زوی غوخه او تیکې هغه په 10,000 روپۍ خرڅه. زما زوی با په بم کې کباب شي، زما په اومه پیړۍ د لعنتی چې زبد زوی د پیسو معاوضو تلاسي. بیا دیکھو ګورئ بیا داغه شرمېدلې قوم دی، هغه قوم دی چې اسپیټال له لاس نه یو خپیوسی نو گورنر او وزیران تپوس تورشي او دا کیمرامینان ځان پسې پچین کړي دا ور پسې ټوچین وی او داسې ورته ولاړ دي. دا داسې ورته ولاړ کمانه ځان له تپوسو کوي. اوس بیا ادبي ده نو بیا به درته وایم د جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی. دې ځای کې د لاس ولې تړلی دی. بیا دې خوا وګوره وکې دی. بیا چې زه په بم والوزم زما لاسونه خپې ختم شي، زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي، په ما د لعنتی چې زه به په هغې خوشحالېږم. دعا وکړئ چې یا الله سویږې سردان کې، یا الله بجلی ارزانه کې، او که په مونږ نه ارزانه نو خدای د دویم بیړه تباه کې. خدای دا چې دې غریب قوم د پاره څوک د خیر اسباب نه جوړي، خدای اور میں گناہ مات کے. یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران چې شری نظام په دې ملک نه راولي، خدای په تعاون مردار کې، خدای کینسر مرضونه کې، خدای په فالج واله کې چې غل متیاز بیګیو متیاز نشي ټینګولې. یا الله د مل قانون قران کې، خدای د مل قانون قران کې، یا اللہ دا دی غریب عوام و مددگار شے. وصلی اللہ تعالی علی خیر. زئی خدایم خوشحال صاحب.